Hello dear students, welcome to the accountancy class. What we are studying today? Today we are going to begin with chapter number 3 of our PUC first year syllabus from your part 1 textbook. Okay. So what is the name of the lesson? The name of the lesson is recording of transactions in that part 1. You have two chapters in part 1, chapter number 3 and chapter number 4. Both the chapters are named with the same heading, that is recording of transactions. Now see here my dear children, accountancy is a completely new topic and new subject for you people. You have never ever heard about it into your school life. Generally, commonly you must have heard that okay, in commerce there is a subject called accountancy which is little bit like mathematics. And which is not true. Okay, it is very much different from mathematics. Okay, so here onwards, that is from chapter number 3 onwards, we are going to learn the actual sums of accountancy. Okay, so the first two chapters that you have already focused on, by hearted, learned, are of the basic terms of the subject accountancy. See, let us revise. What is chapter number 1 all about? Chapter number 1 is all about introduction to accounting. That where did the accounting come from? What is its history? What is the meaning, definition, the importance, the necessity, the limitations, objectives, and most importantly the basic terms, the terminology that is used in accountancy. Now see here, every language has its own terminology. Accountancy is also a language. What kind of language it is? It is a business language. So if you are going to enter into business directly or indirectly, that is if you are starting your own business or you are going to do a job into the business, you need to know what are the terminology, what are the words that are used in this language, that is accountancy. Okay. So unless and until you do not understand the terminology of that language, you cannot understand that language either. So that's why in chapter number 1, you have focused and learned about accountancy as a language. Now, what we learned in chapter number 2? In chapter 2, you have focused on the basic concepts. See again what words we are using. The basic concepts. There are many concepts. But basically, importantly, which are to be adopted by each and every one, we have learned that kind of 13 concepts in chapter number 2, on the basis of which the whole theory, on the basis of that theory, the whole accountancy is based. Okay. So in chapter 2, you have learned again the concepts on which the accountancy is based. And from here onwards, that is chapter number 3 onwards, you are going to learn practical sums. So first two chapters are completely theory. If you ask me from examination point of view, how much weightage chapter 1 and 2 has, I would have to say it has merely 15 marks weightage, 10 to 15 marks weightage, not more than that. So then why we have devoted almost 10 classes for those two chapters? Why? Because it is your base. See, accountancy is one subject which is going to come throughout your educational life. ನೀವು PUC ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದಾಗ ಇರಲಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಡಿಗ್ರಿದಾಗ ನೀವು BCom ಮಾಡ್ರಿ, BBA ಮಾಡ್ರಿ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, BCA ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ PG courses you are doing, everywhere accountancy is there. So accountancy is a compulsory subject of commerce. ಸೊ ಯಾವಾಗಿಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಐತಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಬೇಸನ ನಿಮ್ದು ಪಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರೀ ಸಮ್ಸ್ದಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರ್ ದನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ಐ ಗಿವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ರಾದರ್ ದನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ therefore what I am trying to say here is, from this chapter onwards we are going to learn the sums. But here again little bit theory will come and each and everything is important. Okay, so let us start. What is our today's class topic? Our today's class topic is business transactions and source document.
ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನೀವು ಏನೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗ್ರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, it is necessary to have a document, a source of document for each transaction that you are doing. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, there are two types of transactions, cash transaction and credit transaction. Whatever kind of transaction you do, it has to be supported or it has to have an evidence in the form of documents so that your business will be safe, and that is how you can avoid the risk. So from today onwards, firstly we are going to understand what are the sources of documents. Okay, now see here. So as you can see, what are the source documents? Receipts is there, checks and stubs are there, deposit slips are there, payment vouchers are there, debit note, credit note, bank statement, credit card statement, loan statement, employee time cards which is used into the industries, and invoices. ಇವು ಎಲ್ಲ ಏನದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದಾವ. ಸೋರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್? A document which provides evidence of the transaction is called as the source document or voucher. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾವು voucher ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾವುದು ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ್ತೈತಿ ದಟ್ ನಿಮ್ ನಡುವೆ ಇಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗೈತಿ. ಅದು ನಗದಿ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಇರಲಿ, ಉದಾರಿ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಇರಲಿ, whether it may be a cash transaction or it may be a credit transaction, this source document supports your transaction, and if by chance any complaints, issues arises, these documents will help you. Not only in that, on the basis of these documents only, your journal entries are done, your ledger posting is done, and the financial statements are prepared. So ನಮ್ಗೆ ಇದೇನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಐತಿ, ನೀವೇನು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿಯೋರದಿರಿ, ಅದು ಟೋಟಲಿ ಎದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಐತಿ, ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫೈಲ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಫೈಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಫೈಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋಸ್ ಅದು ಫೈಲ್ ಇರ್ತಾವು, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಮತ್ ಮಂತ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ್ತೈತಿ ದಟ್ ನಿಮ್ ನಡು ಯಾವ್ದಾರ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡು ಅದು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಹೋಯ್ತು, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು, ಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಆಯ್ತು, ಬಂಗಾರ ಆಯ್ತು, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಬೈ ದಟ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ವಿದೌಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟ್. ಯು ಡಿಡ್ ಪೇ ಸಮ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪೇಡ್ ದ ಮನಿ, ಡಿಡ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಬಿಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್? ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, so that is a bill which is given for the cash transactions. In the same way, you might have purchased something where the payment is not yet made. That time also you receive a note. idantu aitu ಸ್ವಲ್ಪ personal transactions ಬಗ್ಗೆ. Business transactions ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ majority of the business is done on credit. So then we issue debit notes and credit notes which are recorded into the business. Okay, so let us understand what are those. ಇದೇನ್ ನೀವು ಕಣ್ಮುಂದ್ ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಾರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂತ 3 ವೌಚರ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾಗ ಇಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ? ಡ್ರಾ ಅ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವೌಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದು ಹೆಂಗ್ ಐತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ 5ಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದಿನ ಇದೆ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದಾಗ ಐತಿ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 parties. ಓಕೆ,
So on one hand the goods and services will be provided, on the other hand the prices will be charged for that. Now that payment can be done either into cash or it may be done into the credit. Okay, so let us understand what is a transaction voucher. A transaction with one debit and one credit is a simple transaction. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದಾಜು ಇರ್ತೈತಿ ದಟ್ ನಾವು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಓಕೆ, ಒನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, the accounting voucher prepared for such a transaction is known as transaction voucher. So ಇದನ್ನ ನಾವು transaction voucher ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗತೈತಿ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೈತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ voucher, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ದೆನ್ ಫರ್ಮ್ ನೇಮ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೌಚರ್ ನಂಬರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಗ ಇರ್ತೈತಿ, ದೆನ್ ಡೇಟ್, ಯಾವ ಡೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಐತಿ ಆ ಡೇಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ದೆನ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿರಿ, ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿರಿ ಆ ಅಕೌಂಟ್ಗಳ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು. On the basis of this only the journal entry is prepared. Okay, then what is the amount? Now amount has to be written in numbers as well as in words. And narration, now let me tell you what is the narration. Okay, a narration is a brief history given about the transaction. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದ ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯಾರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನ್ಯಾರೇಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ನ್ಯಾರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವೌಚರಿಗೆ ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಸಹಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ. ಓಕೆ, ಮತ್ತ ಇದಕ್ಕ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಲ್ ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಸಹಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸಹಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೋ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಾಗನೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲಸದ ವಿಭಾಜನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ದೇರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬುಕ್ ಕೀಪರ್. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬುಕ್ ಕೀಪರ್. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ಏನೇನು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಾಕತ್ತಾವ ಅದನ್ನ ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬರ್ಕೋತ ಅಷ್ಟ ಹೋಗೋದು. ಮೇಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ₹10,000, sold goods to A on credit for 50,000, received commission ₹500. ಹಿಂಗ್ ಬರೀ ಬರ್ಕೋತ ಅಷ್ಟ ಹೋಗುದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಜ್ಞಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಸೋ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಚಾಲೂನೇ ಇರ್ತಾವ. ಆಗಿಂದಾಗ ಅದ್ರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೂ ಮಚ್ ಬರ್ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ರಫ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಎನಿ ರೂಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತಾವ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬುಕ್ ಕೀಪರ್. ಅಂಡ್ ದ ಜಾಬ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್, where no any such accountancy knowledge is applied. If he has little bit knowledge of accountancy, he can do this work also. Okay, where he can prepare the transaction voucher and he will put for each transaction what is the debit account and what is the credit account. Okay, otherwise this will be done by the accountant only. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಪವರ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಮಾನ್ಯತೆ ಯಾರು ಇರ್ತೈತಿ, ಅವರ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವೌಚರ್. ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವೌಚರ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಫರ್ಮ್ ನೇಮ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ವೌಚರ್ ನಂಬರ್, ಡೇಟ್,
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಂದು ನಿಮಗ್ ಸಜೆಷನ್ ಏನೈತಂದ್ರ ಯಾವ ದಿನದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗ ನಿಮಗ ಅದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗತೈತಿ ಆ ದಿನದ ಡೇಟ್ ಹಾಕೋದ್ ರೂಢಿ ಹಾಕಿ. ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೂಢಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್, you should have this habit of writing the date, because in business it is very important. Again, why? Because all the transactions are recorded chronologically. What do you mean by chronologically? Date wise, and hence date holds lots of importance, not only for recording of the transactions. Many payments, settlements, due dates are calculated upon the date only, and that's why in business date holds lots of importance. ಸೊ ಅದು ಡೇಟ್ ಬರೆಯೋದು ನಿಮಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಕಾಯಂ ರೂಢಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಡೇಟ್. Then for that particular transaction, whatever debit account, credit account, amount in words and numbers both, then the brief history about that transaction and the signature by the one who has prepared it and the one who has authorized. Okay. Next. Now see, what is this? This is a compound entry. The earlier one was a simple one debit, one credit. That's it. So voucher which records a transaction that entails multiple debits or multiple credits and only one credit or one debit. Nodri multiple debit ige ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, one credit ಬರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು multiple credits ige ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, one debit ಬರ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ. is called compound voucher. Okay, simple voucher ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾವು. ಕಂಪೌಂಡ್ ವೌಚರ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಐತಿ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಲ್ಲಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಏನು ಕಲ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲಾನು ಕಲ್ಸಾಕತ್ತಾರ, ನೀವು ಕಲಿಯಾಕತ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಹೆವಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನ ಅದೇನಿರ್ತೈತಿ ಬಹಳ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೆಬಿಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಂತ ವೌಚರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಪೌಂಡ್ ವೌಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಅಗೇನ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ವೌಚರ್ ಐತಿ, ಬರೇ ಡೆಬಿಟ್ ವೌಚರ್ ಐತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವೌಚರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎರಡು ಇದ್ರಾಗಿನ ಬರ್ಕೊಳಕತ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಗೇನ್ ವೌಚರ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಅನ್ನೇ ಇರ್ತೈತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಡೇಟ್ ನೀವ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಅದಾವು ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಒಂದ ಐತಿ, ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ವೌಚರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಮೌಂಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೋತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾರು, ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬೀಳ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಒಂದಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡೆಬಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಈಚ್ ಎಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಸಹಿ ಮತ್ತು ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡೆಬಿಟ್ ವೌಚರ್. In the same way we have a credit voucher. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಕೇಳ್ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರು. If you have previous year's question paper, you can see in that in the midterm exam. ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಯೂಶುವಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ. ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಸಜೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅದಾವ ಅವ್ನು ಬಿಡಿಸಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೊರೋನಾ ಇರ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದಿರ್ಲಿ, ನೀವು ಹಿಂಗ್ ತಲೆಯಾಗ ತರಾಕ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ದಟ್ ನೀವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಳೋರದಿರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ದಾಗ ಲಾಸ್ ನಿಮ್ದ ಆಗೈತಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆನ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಟ್.
But then if I would have been at your place, I would have learned it whether it is coming in exam or not, because ultimately what matters is knowledge. Okay, so ನೀವು ಆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರಾಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, so ಇದು ಏನೈತಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೌಚರ್. what do you mean by credit voucher? where multiple credits are there and only one debit is there. Okay, so again what will be there? Firm name will be there, voucher number will be there, date will be there, and debit account. As it is only one debit, it is written here. Amount, collective amount for debit will be written here, and for whichever account you are putting a credit, or prati ondಕ್ಕೆ serial number 1 2 3 ಅಂತ ಹಾಕಿ you will write down the account names for which the credit has been given, and individually you will write down the amounts also, and you will give the narration also for each entry. Now again, the one who has prepared it and the one who has authorized it, their signature will be there. In business, signature also holds a lots of importance. So sahi ಮಾಡಾಕನು ಕಲಿಯಿರಿ, ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. It should be little bit tough so nobody can forge it. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೌಚರ್ ಮುಗಿತು. ಈಗ do's for preparing a voucher. How a voucher should be prepared and what are the essential qualities that a voucher should have. Okay, so a accounting voucher must contain the following essential elements. Suppose if you are planning to become a good businessman, neatness, cleanliness, discipline, time management, these are all qualities must in you. New owner agli, employer agli. Okay, so your handwriting, your neatness, cleanliness, page management, how you are doing and writing, everything has importance. Okay, but ನೀವು ಈಗಿನ ಅದರ ಮೇಲೆ ರೂಢಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So first entry ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, it is written on a good quality paper. ಈಗ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಾಗ ನೋಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಬುಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you will see the quality of paper. So whatever voucher you are using or preparing, it has to be on a good quality paper. Why? Because that voucher goes from one hand to another hand, and sometimes other malin due dates irtav, payments irtav, it will be after 1 month, 2 months, 3 months. So that paper needs to survive that time limit. Other than that, it will act as an evidence also. So it's necessary that in paper quality aiti adu ಒಳ್ಳೆ quality ida irbeku. Then name of the firm must be printed on the top. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಮನೆಯ ದೀಪಾವಳಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿತು, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಾಗನ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಿಲ್ ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಂಥವು ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಏನ್ ಅಂಗಡಿದ ಹೆಸರು ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾವ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರು. ಏನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ವೌಚರ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಇರ್ತೈತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ 100 ಅದ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಬಂಡಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, so the firm name must be printed on the top. It has to be on the top only, at the head of the paper. Now the date of transaction is filled up against the date and not the date of recording is mentioned. Understand this. The date of transaction is filled up against the date. ಯಾವಾಗದ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗೈತಿ ಅವಾಗನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಕು, not when you are registering it into your books. The number of voucher is to be in a serial order. What do you mean by serial order? 1 2 3 4 5 6 sequence ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೊದಲು 10 ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ 7 ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ 1 ಬಂತು, ಹಂಗ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವೌಚರ್ ಬುಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ವೌಚರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಂಬರ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಟಿಲ್ 1500. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಒನ್ ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ 100 pages. Then name of the account to be debited or credited is mentioned. You have already seen the vouchers. We are writing down clearly which account is debit and which account is credit. The debit and credit amount is to be written in figures against the amount. It means what? ಅದನ್ನು ನೀವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನೂ ಬರಿಬೇಕು, ಅಂಕಿದಲ್ಲಿನೂ ಬರಿಬೇಕು. It has to be written in number as well as words. The description
has to be given according to the account wise. The person who prepares the voucher must mention his name along with signature. ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರ ಲೇಖನ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರು. They are teaching you the letter writing. So whenever you put your signature, it is very important that into bracket you should write down your name, because everybody will not recognize that whose signature it is. So the name should and must be mentioned along with the signature. Only name is there, that is also of no value. So sign and your name both should come together. Lastly, the name and signature of the authorized person are also mentioned on the voucher. So it applies for both the signatories. Okay. Now let us go for this. Now see, this is not there into your book. In ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಾಕತ್ತೇನೆ. Why I am telling you about this? ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೈತಿ ದಟ್ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3 ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಜರ್ನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3 ತಿಳಿಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4 ತಿಳಿತೈತಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4 ತಿಳಿಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತೈತಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ನೌ. So it is important for you to understand the cycle of accountancy. So from where the cycle will start? It will start from step 1. What is step 1? Analysis of business transactions. ನೀವು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು, to understand them. On the basis of that analysis, you will prepare the journal entries. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಸತೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗ ನಡೆಯಕತ್ತೈತಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಎರಾ ಐತಿ. ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕೋರ್ಸಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಇಡೀ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಐತಿ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂತಾನ ವಿದಿನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ. It will do the ledger posting also, it will do the preparation of balance sheets also, and everything. The financial statements are prepared, trial balance is prepared, other reports, cash flow statements, everything is prepared. But computer ಗೆ ಏನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನು ಕಿಮ್ಮತ್ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. So if you want to make your career into accountancy, I am telling about accountancy, not commerce. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛುಕದಿರಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಬೇಕಾದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ದಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ಔಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್, the data can be lost, but if the hard copy is there, you will always have the evidence. So now hard copies nu maintain ಮಾಡ್ತೀವಿ, soft copy ಇಲ್ಲ computers nu maintain ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. But as it is a technological era, new generation Z ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Okay, so in that situation, what is more important for you people to understand? The journal entries. Okay, then ಯಾವಾಗ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, once you learn the preparation of journal entries, what is the next step? Posting of these journal entries into the ledger accounts. This too, that is the preparation of journal entries and the posting of ledger account, we are going to study in chapter number 3. Okay, so ಬರೋ 10 ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು 11ನೇ ನಂಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತಿ, 20ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋ ತನಕ ನಾನು ಈ ಪಾಠ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. On the basis of these ledger accounts, the trial balance is prepared. Okay, once the trial balance is prepared, we will have many adjustments to make in that, because many transactions are done or adjustments are done on the last date of the financial year. So once the adjusting entries are there, we will have the adjusted trial balance. ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾತು ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, many a times the trial balance does not tally. What do you mean by tally? Debit is not equal to credit. So then you need to find out the differences. There will be many kinds of errors. You will study it into the chapter rectification of errors. So you need to find out the errors and then rectify them. Correct ಮಾಡಬೇಕು. So ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, adjusting entries ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಸಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. Now what is a trial balance? It is a statement which shows all the debit and credit accounts of the business. All ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಏನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅದಾವ ಅದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ 2 ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಚಾಪ್ಟರ್ 5. On the basis of this adjusted trial balance, ನೀವು ಏನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಕಲಿತೀರಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. This is your end journey where you will learn how to prepare a trading account, a P&L account and a balance sheet. Again here you will have adjustments. Okay, so then after doing the adjustments you will close the accounts and you will post closing trial balance. So after, in this way the whole cycle will go on. Okay, so ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಮ್ಸ್ ಚಾಲು ಮಾಡೋದಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ, ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಲಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವೌಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿಯೋರದೀವಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯೋರದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನೇನ್ ಬರ್ದಿದೆ ಪಿಪಿಟಿ ವರ್ಕ್, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳು ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಾವ, ಇನ್ ಒಂದ ಹಬ್ಬ ಐತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಬ್ಬ. ಓಕೆ, ದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಹುರುಪದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಹುರುಪದಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ನವೆಂಬರ್ ನಾವ್, ಅಂಡ್ ವಿದಿನ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 4 months, ಅಂದಾಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ 3 to 4 months. Still we are in chapter number 3, so just imagine how much syllabus is there. Okay, so focus, buck up, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಏನೇನು ಮುಗಿಯಾಕತೈತಿ ಆಗಿಂದಾಗ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಡೇ ಅಚಾನಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತಂದ್ರ ನೀವು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. Okay, so if you want to save yourself, do your daily work daily. That's the only mantra for success. Okay, so yes, with this we have come to the end of our today's class. I hope all of you are understanding my classes. If any doubts and suggestions, kindly message me. Okay, thank you.